जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम संडे स्पेशल में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो देश से जुड़ा है, पंजाब से जुड़ा है, पंजाब की सियासत से जुड़ा है और पंजाब की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट हमारे संदीप सिंह विक्की जी। तो आज हम सबसे पहले कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू के बारे में बात करेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी हत्या को लेकर। और उन्होंने अब तक, मैं समझता हूँ कि वो आतंकवाद से लड़ने वालों का ऐसा योद्धा था, तो भले ही आज शहादत पा गया, उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि देश में सरबजीत मामले में उनको अगर शहीद दिया गया है, तो अगर सरबजीत को शहीद करार दिया गया है, तो भीखी विंड के रहने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू को लाइव भारत अपील करता है सभी से इन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद से लड़ा था और आतंकवाद से इन्होंने एक बार नहीं 42 बार लड़ा और 42 ये मामले जो दर्ज हैं। 200 आतंकवादियों ने जब उन्होंने घेरा, तो उनके घर के उनके भाई, उनकी पत्नी और उनके भाभी श्री ने एक साथ मिलकर मोर्चा संभाला। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 40 बार, यानी कि 42 बार हुआ। और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा वापस ले ली जाती है। 4-4 शौर्य चक्र जिनके घर में, वहाँ पे सुरक्षा के नाम पर सरकार के पास कोई भी बजट नहीं, सुरक्षा के नाम पे कोई भी उनके पास सुरक्षा के नाम पे उनके एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। और उन्होंने अनगिनत उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने तमाम यहाँ CID को लिखा, उन्होंने DGP को लिखा और पुलिस कमिश्नर को लिखा, उन्होंने DIG को लिखा, IG को लिखा, और जिन्हें जिन्हें भी वो जानते थे उन्हें सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन उन्होंने सुरक्षा नाम पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था जब उनकी हत्या की गई। और हत्या की सीधी साजिश आतंकवाद से जोड़ती हैं। फिलहाल आतंकवाद तरन तारण से ही पनपा तक। तो संदीप सिंह विक्की ये कमान संभालिए और हमें बताइए, आतंकवाद क्या वापस आ रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि ये जो 1993 राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, जिन्हें हाथों मिला था और शौर्य चक्र मिला था, तो एक घर में 4-4 शौर्य चक्रधारी नेताओं के यहाँ लारी की लारी सिक्योरिटी की, और शौर्य चक्रधारी के पास एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। तो सुरक्षा से खिलवाड़, पंजाब सरकार की फेलियर, इस पर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले एक टॉपिक पर हमारे दर्शकों से बात करें। ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਫਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ICIC ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਧੰਗ ਕੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਪਣਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦ ਉਹ ਲੜਨ 'ਚ ਸક્ષਮ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪਣਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਗੇਜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, RSS ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਗਨਗੇਜਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ
ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਸਮਕਤ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ नहीं मिली। सुरक्षा नहीं मिली तो हमारे ये एक्सपर्ट का कहना, संदीप सिंह का, कि इनको सुरक्षा की जरूरत थी लेकिन वो सुरक्षा नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा की बात करें तो एक गनमैन 1.5 हफ्ता, तो एक गनमैन 1.5 हफ्ता, 42 FIR, आतंकवाद के दिनों में FIR, वो ऐसी FIR जो अकेले लड़े। तो मैं इन देशभक्त परिवार के बारे में क्या कहूँ, शौर्य चक्र एक घर में 4, और उसके बाद में पंजाब सरकार इतनी लाचार। शौर्य चक्र एक घर में 4 और पंजाब सरकार लाचार। कोई सिक्योरिटी नहीं। एक भी बंदा जो 21 मार्च 2020 को वो आता है और सरकार, वो एक बंदा था, उसको भी वापस ले लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा। और नेताओं की सुरक्षा में 30% का, या अमृतसर जिला हो या तरन तारण जिला हो, पुलिस का दावा कि 30% हमने ग्राफ उनकी सुरक्षा घटाई है, लेकिन कितनी घटाई कितनी बढ़ाई है। यहाँ पे मोहल्ला छाप नेता यहाँ पे 2 गनमैन लेके चलते हैं, और चाहे वो किसी भी शाखा के हो, किसी भी सैनिक हो, किसी भी संस्था से हो, और किसी भी फेडरेशन से हो, इससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन 1993 में राष्ट्रपति के हाथों जो अवार्ड मिला था, शौर्य चक्र मिला था एक परिवार के 4 लोगों को, उन परिवार के पास एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं। ये पंजाब सरकार की नाकामी। और DGP को बार बार लिखते रहा ये परिवार, लेकिन DGP ने इस बारे में नहीं सुना, शायद उन्हें ये सुनाई नहीं दिया ये देशभक्त परिवार की अपील। तो कुल मिला के लाइव भारत अपील करता है कि शहीद का दर्जा ही नहीं मिले। जिस तरह से भिकी विंड के इस सरब जिसको पंजाब सरकार, तब की तत्कालीन पंजाब सरकार ने शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद की थी, पेट्रोल पंप आदि दिया गया था, तो इसे भी शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार को कम से कम, उनकी पत्नी को और उनके परिवार को भी ऐसा सरकार दे। ये मांग करता है लाइव भारत। अब दूसरी तरफ किसानों के बारे में, किसान अभी भी सड़क पे है। मौसम बदल रहा है धीरे धीरे, और मौसम बदलने के साथ जो वहाँ पे धरने में बैठे हैं उनकी सारी ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हैं। तो बदलते मौसम में और बदलते सियासत में किसानों का धरना कब उठेगा, ये हमारे दर्शकों को आप समझाएं। देखो जी, ਧਰਨਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਏ। ਇੱਕ ਸਲਫਾਜ਼ ਖਾਲੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੌਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। 2 ਟੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਰਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ करना चाहिए, नहीं तो माहौल और बिगड़ने के चांस बन रहे हैं। बिल्कुल वैसे सही बात की है। अब हम बात करते हैं अमृतसर से जुड़ी, और अमृतसर से जुड़ी दशहरे से जुड़ी, और दशहरे से जुड़ी तो जोड़ा फाटक का नाम तो याद होगा ही आपको जहन में। तो आज का वो मनहूस दिन था। आज के दिन जोड़ा फाटक हादसा हुआ था और वहाँ पे 60 के करीब मौतें हुई थी। तो आज उनको भी उनकी आत्माओं की शांति के लिए आज वहाँ पे शांति यात्रा निकाली जा रही, कैंडल यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अभी तक जो सियासत होती रही है, नौकरी के लिए 25-27 लोगों का नाम गया है, अभी नौकरी नहीं मिली है। सिद्धू के गोद लिए परिवार सिसक रहा है।
तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है तो हम उन शहीद आत्माओं को नमन करते हैं, और कम से कम उन परिवारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਜੀ ਚਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜੀ ਚਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ यूनियन ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ। बिल्कुल। तो पंजाब सरकार की कहीं ना कहीं हमारे एक्सपर्ट की शब्दों की माने तो फेलियर है। और सबसे बड़ी बात है कि जोड़ा फाटक का जो रेल हादसा था, उस मामले में सच्चाई और है और कानूनी कार्रवाई कुछ और हुई है। ये सभी लोग चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है पंजाब सरकार की तरफ से हुई है। पंजाब सरकार की सिट बैठी थी, उसके बाद में क्या फ़ैसला आया, एक स्पेशल सिट बैठ के फैसला आता है। और अब ये मामले में रेलवे की जांच भी शुरू हो गई है। तो हाँ, FIR दर्ज हुई है। तो क्या ये FIR जो दर्ज हुई है वो तो मौके पे जमानत? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8-9 ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, प्रदर्शन नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है। इस बार रावण नहीं जलेगा। रामलीलाएं तो शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार रावण नहीं जलेगा। तो ये जो रावण जलाने के लिए ये राम का जो किरदार निभा रहे हैं, ये सेना कहाँ जाएगी? रावण तो जलेगा नहीं। मैं तो ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਟਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਗੇਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ, उन पे कोई सख्ती नहीं है। तो ये लाइव भारत की ये स्पेशल पेशकश थी, ये संडे स्पेशल, जिसके हमारे साथ थे एक्सपर्ट संदीप सिंह विक्की। तो हमने अलग अलग मुद्दों पे बात की। तो एक मुद्दा तो हमारा ये जो मेन मुद्दा, वो मुद्दा की बात कर रहे हैं, या हम कैसे कहें इसको, शब्दों क्या दें, खुशहाली है या हम दुखी हृदय से कहते हैं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल खुल रहे हैं तो खुशहाली का प्रतीक है कोरोना ख़त्म। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਲਿਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ही नहीं। चलिए कोरोना है नहीं, पर लेकिन एक बात कोरोना आप जरूर करना है, और कम से कम आप अपने सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए आप जरूर अगर बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, क्योंकि अभी हमें कोरोना से मुक्ति पानी है। ये अच्छी बात है। गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर साहब में कोरोना की गिनती लगातार कम हो रही है। तो लाइव भारत का था स्पेशल प्रोग्राम संडे स्पेशल, आप देख रहे थे मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला और संदीप सिंह विक्की को। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।